பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி. காமமும் அனுக்கிரகமாகுமா? அடுத்த ஸ்லோகத்தில் 5வது ஸ்லோகத்தில் முதல் பாதியில் அம்பாளை பூஜை பண்ணித்தான் மகாவிஷ்ணு திவ்ய மோகனமான மோகினி ஸ்வரூபம் பெற்று பரமசிவனின் திருட மனசையும் கலக்கி தன்னிடம் பிரேமை கொள்ளும்படி பண்ணினார் என்று சொல்லியிருக்கிறது. அமிர்த மதன காலத்தில் பகவான் விஷ்ணு மோகினி ரூபம் எடுத்து அசுரர்களை மயக்கி அவர்களுக்கு அமிர்தம் போடாமலே தன்னுடைய ரூப லாவண்யத்திலும் பேச்சு சாமர்த்தியத்திலும் மயங்கி இருக்கும்படி பண்ணி தேவர்களுக்கு மட்டுமே போட்டார் என்ற கதை தெரிந்திருக்கலாம். அப்புறம் மோகினியிடம் பரமேஸ்வரனே மோகித்து கல்யாணம் பண்ணி கொண்டார். அப்போது மோகினிக்கு பிறந்த குழந்தைதான் ஐயப்ப சாஸ்தா என்று ஒரு கதை சொல்வதுண்டு. அம்மா அப்பா பேரை வைத்து அவரை ஹரி ஹர புத்திரன் என்றும் சொல்கிறது. சிவபாதாதி கேசாந்த ஸ்தோத்திரத்தில் ஆச்சாரியாள் பிள்ளையாரோடும் சுப்பிரமணியரோடும் சாஸ்தாவையும் 3வது சிவகுமாரராக சொல்லி ஸ்தோத்தரித்திருக்கிறார். ஆச்சாரியாள் அவதாரம் பண்ணின மலையாள தேசத்தில் தான் ஐயப்ப சாஸ்தாவுக்கு அதிக பிரக்யாதி இருந்து வந்திருக்கிறது. பிரம்மத்திடம் ஜகத் வியாபார இச்சை தோன்றியதை சிருங்காரமாக வைத்தே பிரம்மத்தையும் பிரம்ம சக்தியையும் காமேஸ்வரி ஜோடியாக சொல்வது என்றேன் அல்லவா. மகாவிஷ்ணு மோகினியாக பரமேஸ்வரனை சிங்காரத்தில் ஈடுபடுத்தியது அம்பாள் ஆராதனையின் பலன்தான் என்று இங்கே சொல்வதால் நம் ஸ்தோத்திரத்திற்கு பாத்திரமான மூர்த்தி காமேஸ்வரியாகவே இருக்கலாம் என்ற க்ளூ கிடைக்கிறது. வராபய ஹஸ்தங்கள் இல்லாத மூர்த்தி என்று மேல் ஸ்லோகத்தில் சொன்னது இதற்கு பக்க பலம் கொடுக்கிறது. ஸ்லோகத்தின் பின்பாதி நம் ஊகம் சரிதான் என்று உறுதிப்படுத்துகிறது. அதில் என்ன சொல்லி இருக்கிறது என்றால், மன்மதனும் உன்னை நமஸ்கரித்து உன் அனுக்கிரகத்தை சம்பாதித்துத்தான் ரதியின் கண்கள் மொய்க்கும்படியான, அதாவது அவள் கண்ணுக்கு மாத்திரம் தெரிகிற ரூபத்தை பெற்று ஜிதேந்திரியர்களான முனிவர்கள் உள்பட எல்லார் மனசுக்குள்ளேயும் புகுந்து மோகத்தை உண்டு பண்ணுகிறான் என்று சொல்லி இருக்கிறது. ஈஸ்வரன் பஸ்மம் பண்ணிய மன்மதனை மறுபடி உயிர்ப்பித்து பழையபடி பதவியில் அமர்த்தியது காமேஸ்வரியின் காரியமே ஆகையால் இது நம் ஊகத்தை உறுதிப்படுத்த பெரிய பக்கபலமாகிறது. காமாதி தோஷங்கள் போகத்தான் நாம் பக்தி பண்ண வேண்டும். அப்படி இருக்கும்போது பக்திக்கு லட்சியமான தெய்வமே ஞானமூர்த்தியான ஈஸ்வரன் காமத்தில் விழுவதற்கும் முனிவர்களும் அப்படி மோகிப்பதற்கும் சக்தி கொடுத்ததாக சொல்லி ஸ்தோத்திரம் பண்ணினார். ஆச்சாரியாள் பேரில் சொல்கிற உசந்த ஸ்துதியாச்சே, அதில் குற்றம் கண்டுபிடிக்கலாமா என்ற தயக்கமாக இருந்தாலும் அப்படியும் கேள்வி கிளம்பத்தானே செய்கிறது. பிரபஞ்ச தோற்றம் போனால்தான் ஞானம். இங்கேயோ பிரபஞ்ச சிருஷ்டி அம்பாளால்தான் என்று ஸ்தோத்திரம். காமம் போனால்தான் ஞானம். இங்கேயோ காமனுக்கே பவர் கொடுத்தவளாக்கும் என்று அம்பாளுக்கு ஸ்தோத்திரம்.
இப்படி இருக்கலாமா? இப்படித்தான் என்றால் காமமே அனுக்கிரகமா என்று உள்ளே கொஞ்சம் குடையத்தானே செய்கிறது. இப்படி கேட்டால் எதிரெதிர் சக்திகள் இருக்க வேண்டும். முட்டிக்கொண்டு மோதிக்கொண்டு மண்டையை உடைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அந்த எதிரியை போராடி ஜெயிக்க வேண்டும். உள்ள சண்டையும் கெட்ட சக்திகளோடு போட்டே அப்புறம் ஜெயக்கொடி நாட்ட வேண்டும். அதுதான் பெருமை, அதில்தான் ரசம். எதிர்ப்பே இல்லை, அது பாட்டுக்கு எல்லாம் ஸ்மூத்தாக போய்கொண்டிருப்பது என்றால் நல்ல ஸ்திதியில் இருக்கிற நல்லதும் கூட தெரியாமல் ஒரே போராகத்தான் ஆகும். நிழல் அருமை வெயில் இருந்தால்தான் தெரியும் என்கிறோம் அல்லவா? எதிரெதிர் சக்திகளின் பரஸ்பர சிண்டுபிடியானது முடிவில் நல்லது ஜெயிப்பதற்கே என்று காட்டத்தான் பண்பாட்டில் இருந்து கொண்டிருந்த பிரம்மத்திற்குள் பிரபஞ்சமும் காமாதிகளும் வந்தது. பிரம்மத்தின் காமத்தினால் பிரபஞ்ச சிருஷ்டி ஏற்பட்டது. அப்புறம் ஜீவ பிரபஞ்சம் வளர்ந்து கொண்டே போவதற்காக ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் காமம் என்று வைத்தது. நல்லது கெட்டது என்று எதிரெதிர் சக்திகள் என்பதில் ஒரு பெரிய விசித்திரம் என்னவென்றால், நல்லதிலேயே கெட்ட அம்சமும் இருக்கும், கெட்டதில் நல்ல அம்சமும் இருக்கும். அதுகளை சூக்ஷ்மமாக புரிந்து கொண்டு போராடுவதில்தான் பிரபஞ்ச நாடக ரசம் பூர்ணமாகிறது. காமம் குரோதம் தப்பு என்பது ஜெனரலைஸ்டு ஸ்டேட்மெண்ட். உள்ளே புகுந்து பார்த்தால் அவற்றிலேயும் நல்லது உண்டு. நல்ல விஷயங்களில் காமம் வேண்டும், கெட்ட விஷயங்களிடம் குரோதம் வேண்டும். அப்போது அவை தப்பில்லை, அவசியமானவையே என்று ஆகிவிடுகிறது. இதே மாதிரி இன்னொரு பக்கம் நல்லதாக தெரிகிறவற்றுக்குள்ளும் கெட்டது ஒளிந்து கொண்டிருக்கும். எல்லாவற்றுக்கும் மேலே 2 உசந்த விஷயங்கள், சுவாமி கருணை பண்ணுவது என்று ஒன்று, ஆசாமி அவரிடம் அப்படியே சரணாகதி பண்ணிவிடுவது என்று ஒன்று. இந்த 2ம் சிருஷ்டி இருந்தால்தான், அந்த சிருஷ்டியிலே கெட்டவைகளும் இருந்து அவற்றோடு போராட வேண்டியிருந்தால்தான் சாத்தியம். அவர் சைடில் அவர் பண்ணும் ஹையஸ்ட் கருணைதான். நம் சைடில் நாம் பண்ணக்கூடிய ஹையஸ்ட் சரணாகதி தான். சிரித்து நம்மால் ஒன்றும் பண்ண முடியாதென்று கிடப்பதுதான் நாம் பண்ணக்கூடிய சிகரமான காரியம். பண்ணி பார்த்தால் அந்த நிறைவே பதில் சொல்லும். இப்படி 2, சிருஷ்டி இல்லாவிட்டாலோ சிருஷ்டி இருந்தும் ஜீவர்களை காமாதிகள் பிடுங்கி எடுத்து குஸ்திக்கு வராவிட்டாலோ கருணை காட்ட அம்பாளுக்கு ஏது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி? ஒரு திண்டாட்டமும் இல்லை என்று அவளும் திருப்தர்களாக ஸ்வஸ்தமாக இருந்துவிட்டால் கருணையை யார் கேர் பண்ண போகிறார்கள்? எதிர் சக்திகளோடு போராட முடிகிற மட்டும் போராடி அப்புறம் நம் சக்தியால் ஜெயிக்க முடியாது என்று புரிந்து கொண்டு நீதான் என்று கிடக்கும் போதுதான் சரணாகதி என்ற பேரின்பம் கிடைக்கும். அப்போதுதான் அவளும் ரட்சணைக்கு ஓடோடி வருவதில் கருணைக்கு முழு ஸ்கோப்பும் கிடைத்து அவளுக்கும் பேரின்பம் கிடைக்கும். அந்த ரட்சணை காரியமாகிற போது அந்த சைடின் கருணையும் இந்த சைடின் சரணாகதியும் சைட் எல்லாம் எடுபட்டு போய் ஒரே பேரின்ப பிரவாகமாக சங்கமமாகி நிற்கும். சைடு எல்லாம் எடுபட்டு போய் ஒரே பேரின்ப பிரவாகமாக சங்கமமாகி நிற்கும். ஜெயக்கொடி பறக்கும். ஜீவன் ஜெயித்தானா, அம்பாள் ஜெயித்துக் கொடுத்தாளா என்ற ஆராய்ச்சிகளுக்கே இடமில்லாமல் அப்போது இவனே அவளாக இருப்பான். 1,00,000 கோடி பேர் கெட்டதிலேயே போய் கெட்டுப்போய் வீணாக போனாலும் பரவாயில்லை. கோடியில் ஒருத்தர் புறப்பட்டு இப்படி ஜெயசாலியாக சிருஷ்டிக்கு அந்தண்டை போய்விட்டால் அதுவே போதும். ஒரு மரத்தில் உண்டாகிற அத்தனை கொட்டைகளும் மரமாக வேண்டும் என்று உண்டா? ஒரு மனுஷனின் ஜீவபிந்து அத்தனையும் பிரஜைகளாவதுண்டா? அப்படி ஜீவலோகத்தில் கோடியில் ஒருத்தர் பூர்ணத்துவம் பெற்றாலும் போதும்தான். அதிலேயே சிருஷ்டியின் பர்பஸ் பூர்த்தியானதாகத்தான் அம்பாள் நினைக்கிறாள்.
வீணாய் போனவர்கள் எல்லாரும் கூட நிரந்தரமாக வீணானவர்கள் இல்லை. எட்டர்னல் டேம்னேஷன், மீட்சியற்ற நிரந்தர தண்டனை நம்முடைய மதசாஸ்திரத்தில் இல்லை. மத்வாச்சாரியார் தான் அந்த மாதிரி அபிப்பிராயத்தில் சொன்னவர். பயமுறுத்தியாவது நல்லதில் திருப்ப வேண்டும் என்று சொன்னதாக வைத்துக் கொள்ளலாம். மகா பாபிக்கும் உய்வுண்டு என்பதுதான் நம் பொது கொள்கை. அப்படி யுக யுகாந்தரங்களுக்கு அப்புறமாவது அவள் அத்தனை வீணாக போன குழந்தைகளையும் சரி பண்ணி தன் மடியில் இழுத்து போட்டுக் கொள்ளாமல் விடமாட்டாள். ராஜா யுத்தத்திற்கு போனானாம். ஒரு சாதாரண பிரஜையை ஏதோ முக்கிய காரியமாக அங்கே தன் கேம்பில் வந்து பார்க்க சொன்னானாம். தண்டு இறங்கின இடத்திலே தங்களை பார்க்க யாரையும் விடமாட்டாளே, முத்திரை மோதிரம் மாதிரி ஏதாவது தரணும் என்று அந்த ஆள் கேட்டானாம். ராஜாவும் கொடுத்தானாம். பார்த்தால் அது சத்ரு ராஜாவின் முத்திரை மோதிரமாக இருந்ததாம். அந்த ஆளுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லையாம். ராஜாவே சிரித்துவிட்டு புரிய வைத்தானாம். அந்த காரியம் இந்த காரியம் என்று ஏகப்பட்ட பேர் என் சொந்த முத்திரை வாங்கி கொண்டிருக்கா. அதனாலே அந்த கியூவே பெருசா போயிடும். அதிலே நின்னு நீ என்னை பிடிக்கிறதுக்குள்ளே அவசர காரியம் ஆறியே போயிடும். அதனால்தான் சத்ருபட்சத்து மோதிரம் கொடுத்தேன். இப்படி சிலது அவளோட சாரர்கள் ஒற்றர்கள் கிட்டே இருந்து பறிமுதல் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அதிலே ஒன்னு கொடுத்தேன். இதை நீ ஒளிச்சு வச்சுண்டு என் பாடிகார்டுகள் கண்ணிலே படற மாதிரி பதுங்கிண்டு வரதா பாவனை பண்ணினாலே போரும். டக்குன்னு பிடிச்சு பரிசோதனை பண்ணி சத்ரு மோதிரத்தை பார்த்து எல்லாருக்கும் முன்னாடி உன்னை எனக்கு முன்னே கொண்டு வந்து நிறுத்திடுவா என்றானாம். அப்படித்தான் அம்பாள் காமம், குரோதம் முதலான எதிர்த்தரப்பாக தோன்றுகிற முத்திரை மோதிரங்களை கொடுத்தே நம்மை அவளிடம் வரும்படி பண்ணிக் கொள்கிறாள். உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கிருஷ்ண பரமாத்மா குந்தியை கேட்டாராம். கஷ்டம்தான் வேண்டும், அதை கொடு, அப்போதுதான் உன்னை நினைப்பேன் என்று அவள் பதில் சொன்னாளாம். கஷ்டம் எப்படி வரும்? காமக்ரோதாதிகளால் தான். அவற்றின் பிடுங்கல் இருந்தால்தான் அவனை நினைத்து பிரார்த்திப்போம். இப்படி பார்த்து கொண்டு போனால் சிருஷ்டி, காமாதிகள் எல்லாமே அனுகிரகம்தான் என்று புரியும். பிற்பாடு ஒரு ஜீவனுக்கு காருண்யத்தை காட்ட ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாகவே காமத்தை கொடுப்பது என்பது அந்த ஒரு ஜீவனோடு முடிந்து போகிற விஷயமில்லை. அவனுடைய காமத்தினால் உண்டாகப் போகிற ஜீவர்களுக்கும் அவளுடைய காருண்யம் பாயவே இந்த ஏற்பாடு. அவர்களுக்கு இவனால் ஜன்மா ஏற்படுவதே அந்த காருண்யத்தால் தான். இப்படி சொல்லும்போது பொதுவாக நினைப்பதற்கு ஆப்போசிட்டாகவே இதுவரை சொன்ன சில சமாச்சாரங்களோடு இன்னொன்று சேர்கிறது. பிறவி வேண்டேன் என்று பெரியவர்கள் அலறிக்கொண்டு பாடி வைத்திருக்க தொண்டரடி பொடியாழ்வாரின் திருமாலை 3. ஒருத்தனின் காமத்தால் பல ஜீவர்கள் பிறப்பதே அவர்களுக்கு அனுகிரகம் என்றால் எப்படி? பிறவி வேண்டேன் சரிதான். ஆனாலும் மூட்டை மூட்டையாய் கர்மா பாக்கி இருக்கிறவர்கள் அப்படி சொல்லிவிட்டால் தப்பித்து கொண்டு விட முடியுமா? பாக்கியை தீர்த்து கொள்வதற்கும் பிறவிகள் எடுத்து நல்லபடி வாழ்ந்து கொண்டு போனால்தானே முடியும். லோகத்தில் காமமில்லை என்றால் கர்மா பாக்கியோடு செத்து போனவர்கள் மறுபடி பிறப்பது எப்படி? வாய்க்கிற பிறவியில் அவர்கள் பழைய கர்மாவை கழுவிக்கொள்ளாமல் அழுக்கு மேலும் தடிப்பேற விட்டால் அது அவர்களுடைய குற்றம்தான். பிறவியை போக்கிக் கொள்ள ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாகவே பிறவி என்று புரிந்து கொண்டு அதற்கானதை செய்வதுதான் முறை. ஜீவர்கள் பிறவியிலிருந்து தப்பிப்பதற்கான பிரயாசைகளை செய்வதற்கு வாய்ப்பு தர வேண்டும் என்ற கருணை உள்ளத்தால் தான் அம்பாள் லோகத்தில் காமத்தை வைத்து அதற்கு அதிகாரியாக மன்மதனை அப்பாயிண்ட் செய்தது. தர்ம, அர்த்த, காமம் என்று புருஷார்த்தங்களிலேயே ஒன்றாக அதை வைத்து மத்தியம வயசில் கிரகஸ்தாசிரமத்தில் சாஸ்திரோக்தமான வியவஸ்தைகளோடு அதையும் அனுபவிக்கலாம் என்று வைத்திருக்கிறாள். வியவஸ்திதமாக
வரையறை ஒழுங்கோடு அப்படி பண்ணிக்கொண்டு போனால் அப்புறம் அதுவே விடுகிற காலத்தில் ஜாடாவாக விட்டு போய் சுத்தி ஏற்பட்டு சந்நியாசத்திற்கு ஏற்றிவிடும். சிருஷ்டியிலே எதை எடுத்தாலும் விதிவிலக்கு இருப்பதற்கேற்க பால்யத்திலிருந்து கடைசி வரை சுத்த பிரம்மச்சரியம் சந்நியாசம் என்றிருக்கும்படியாகவும் கொஞ்சம் பேரை, ரொம்ப கொஞ்சம் பேரை படைத்திருக்கிறாள். இந்த சமாதானங்கள் எல்லாம் சரி. ஆனால் ஞானமூர்த்தியாக இருக்கப்பட்ட ஈஸ்வரனை காமத்தினால் கலகலகலகலகப்படுத்துவானேன்? ஜிதேந்திரியர்களான முனிவர்களை அப்படி பண்ணுவானேன்? இப்படி பண்ணுவதற்காக அவளை புகழ்வானேன்? அவர்கள் அப்படி ஆனது அதோடு முடிந்து விடவில்லை. அப்புறம் அவர்கள் மறுபடி பரிசுத்த மூர்த்திகளாகவும் ஆகத்தான் ஆனார்கள். ஒரு சமயத்தில் அவர்கள் அப்படி ஆனார்கள் என்றால் அதுவும் பெரிய லோக கல்யாணம் ஏற்படவேதான் நடந்தது. இப்படி ஹரிஹரபுத்திரனாக ஒருத்தன் பிறந்தால்தான் தன்னை கொல்ல முடியும் என்று ஒரு அசுரன் வரம் வாங்கிக் கொண்டிருப்பான். விஸ்வாமித்ரர் மேனகையிடம் மோகித்திருக்காவிட்டால் சகுந்தலையும் சாகுந்தலமும் கிடைத்திருக்குமா? வியாசர் கிருதாசியிடம் வசீகரமானதால் தான் பிரம்மச்சரியத்தில் ஒப்பில்லாத சுகாச்சாரியாளின் உத்பவம் ஏற்பட்டது. பராசக்தியின் சகாயம் இல்லாவிட்டால் யாரானாலும் தடுக்கி விழ வேண்டியதுதான் என்பதையும் இந்த விருத்தாந்தங்கள் நமக்கு ஞாபகப்படுத்தி நாமாக சாதித்து விடலாம் என்று மிதப்பாக நினைக்காமல் அவள் அருள் துணையை எப்போதும் நாடி அடங்கி இருக்கும்படியாகவும் செய்கின்றன. இன்னொரு விஷயம் என்னவென்றால், யாரொருவர் ஒன்றை ஆக்குவதற்கு சக்தியும் அதிகாரமும் பெற்றிருக்கிறாரோ அவரேதான் அதை அழிப்பதற்கும் சக்தி அதிகாரம் பெற்றவராவார் என்பது. லிஜிஸ்லேஷன் செய்ய சட்டம் போட ராஜாங்கத்திற்குத்தான் சக்தி உண்டு என்றால் அதை ரிசைன் பண்ணவும் ரத்து செய்யவும் அதற்குத்தான் அதிகாரம் உண்டு. ராஜாங்க சட்டத்தை நாம் மாற்ற முடியுமா? சிருஷ்டியையும் காமத்தையும் உண்டாக்கும் அதிகாரமும் சக்தியும் அம்பாளுக்கு உரியவை என்றால் சிருஷ்டியிலிருந்து மோச்சனம் கொடுக்கவும் அவளால் தான் ஆகும். காமத்திலிருந்து கை தூக்கி வெளியேற்றிவிடவும் அவளால் தான் ஆகும். காமனை அதிகாரியாக வைத்து அவள் முனிவர்களையும் மோகிக்க பண்ணுகிறாள் என்னும் போதே அதற்கு மறுபக்கமாக ஒரு காசு இருந்தால் அதில் நமக்கு தெரிகிற பக்கமாக ஆப்போசிட் என்று ஒன்று இருக்கிறதோடு தெரியாததாக நமக்கு தெரிகிற பக்கமாக ஆப்வர்ஸ் என்று ஒன்று இருக்கிறதோடு தெரியாததாக ரிவர்ஸ் என்று இன்னொரு பக்கம் இருக்கிற மாதிரி முனிவர்களையும் அவள் மன்மத அதிகாரியை கொண்டு மயக்க பண்ணுகிறாள் என்கிற ஆப்வர்ஸுக்கு ரிவர்ஸாக அதே மன்மதனிடம் இவர்களிடம் உன் கைவரிசையை காட்டாமல் ஓடிப்போ என்று அவள் சில ஜீவர்களை உத்தேசித்து சொன்னால் அவன் அவர்களை களங்கப்படுத்தாமல் ஓட வேண்டியதுதான் என்றும் ஏற்படுகிறது. நமக்குத்தான் அவன் அதிகாரியை ஒழிய அவளுக்கு சர்வெண்ட் தான். நாம் காம ஜெயம் பண்ண வேண்டுமானால் நாமாக சாதித்துக் கொள்ள முடியாது. அவள் அவனுக்கு உத்தரவு போட்டுத்தான் அது நடக்க வேண்டும். அவனை ஏவுகிற அவளேதான் அவனை தடுக்கவும் அதிகாரம் உடையவள். அவனை ஏவுவதை மட்டுமே ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருந்தாலும் அதன் ரிவர்ஸையும் நாம் புரிந்து கொண்டு அவளே காம நாசம் அருள்கிறவள் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம்.
ஜெய ஜெயசங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. குருவருளும் திருவருளும் 14வது பகுதியான இன்று நம்ம ராமனும் கிருஷ்ணன்ற பற்றி சொல்லி இங்கே கிருஷ்ணனை பற்றி சொல்ல போகிறோம். அன்று நின்றான் கிடந்தானவன் என்று சென்று நின்றெண்டிசை ஏத்துவர் தேவர்கள் என்று நின்றேத்துவன் எம்பெருமான் தன்னை ஒன்றி என் உள்ளத்தின் உள்ளிருந்தானே. அன்னைக்கு அவன் நின்னான், கிடந்தான், படுத்தான், நடந்தான்லாம் நிறைய பேர் சொல்கிறா. தேவர்கள்லாம் என் திசையிலும் தெரிந்து அவனை போய் வணங்கினான். ஆனால் அவன் இன்னைக்கு எனக்கு உயிருக்கு உயிராக என்ன உள்ளத்திலேயே இருக்கிறானே. அவனை நான் தேடி வெளியில் எங்கேயும் போக வேண்டாமே. நிற்பது, இருப்பது, கிடப்பது, நடப்பது எல்லாம் அந்த காலத்தில் திருமழிசை ஆழ்வார் கூட ஒரு பாட்டில் சொல்கிறார். எல்லாம் சொல்கிறா. அவன் இத்தனையும் அவதாரங்கள் எடுத்தான், அங்கே இருக்கான் இங்கே இருக்கான்னு. அதெல்லாம் நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி, நான் பிறந்த அப்புறம் என்னுடைய மனசில் நிரந்தரமாக அவன் என்னுடைய உள்ளுக்குள்ளே உயிருக்கு உயிராக அந்த எம்பெருமானவனை என்னுடைய மனதிற்குள்ளே அவன் அமர்ந்து விட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்பேற்பட்ட பெருமாள் ஒரு அவதாரம் பண்ணுறார் இல்லையா, கிருஷ்ணாவதாரம். அந்த கிருஷ்ணாவதாரத்தில் அடேங்கப்பா, அதில் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ்லையும் தன்னை பகவான்னு காமிக்கிறார். ராமாவதாரத்தில் காமிக்கல. நான் ஆத்மானம் மானுஷம் மன்னியே ராமம் தசரதாத்மஜம்னு அவர் சொல்லிட்டு போயிட்டார். நான் தசரதனுடைய பிள்ளையான ராமன் தான் சாதாரண மனுஷன்னு. கிருஷ்ணன் அப்படி இல்லை. பிறந்த உடனே சங்க சக்கரத்தோட கதாதாரியா கமலப்பூவோட ஜெயிலியே பிறந்து விடுறார். அம்மா கெஞ்சி கேட்கிறா, மறைச்சுக்கூடாப்பா, கம்சன் வந்தால் கொண்டுட போகிறான்னு சொல்லிட்டு. உடனே அம்மா பேச்சை கேட்டாராம். தசரதனுடைய பிள்ளையான ராமனாவது 25 வயசுல தான் காட்டுக்கு போகணுன்னு அப்பா பேச்சை கேட்டு காட்டுக்கு போனார். ஆனால் நம்ம கண்ணன் என்ன பண்ணான்னாக்கா, பிறந்த உடனே இந்த கை காலெலாம் மறைச்சுக்கூடாப்பா, சாதாரண குழந்தை மாதிரி இன்னும் உடனே மறைச்சு விட்டானோ. அப்பேற்பட்ட கிருஷ்ணன் பிறந்த உடனேயே அம்மா அப்பா பேச்சை கேட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சாதாரண குழந்தையா மாறினான். அவனுடைய லீலைகள்லாம் நமக்கு தெரியும். அவன் கோகுலத்தில் போய் வளர்ந்தது, வெண்ணையை திருடினது, காளியன் நர்த்தனம் பண்ணது, கோவர்தனகிரியை தூக்கினது, அகாசுர பகாசுரம் எல்லாம் சாக அடிச்சது, பூத்தனையை சம்ஹாரம் பண்ணது, இதெல்லாம் நமக்கு எல்லா கதையும் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். கிருஷ்ணலீலையை பற்றி தெரியாதவா கிடையாது. எத்தனை தடவை கேட்டாலும் அழுக்காத அந்த கிருஷ்ணாவதாரத்துடைய பால லீலைகள்லாம் நம்ம நன்னாவே ரசிக்கலாம். அவன் கோபஸ்திரிகளோட விளையாடினது, அவன் குழல் ஊதி எல்லாரையும் அப்படியே மயக்கினது, ஆடு மாடுகள்லாம் மேய்த்தது. அடேங்கப்பா, இது சொல்ல சொல்ல அது முடியாது. கடைசியில் அக்குரர் வராரு, அழைச்சின்னு போகிறார். அங்கே போய் மதுரைக்கு போயிட்டு அங்கே கூனிக்கு உடம்பை நிமித்தி விடுறார். ஒரு மாலைக்காரனுக்கு ஒரு விமோச்சனம் கொடுக்குறார். ஒரு பானை விற்கிறவனுக்கு ததிபாண்டன்னு சொல்லி தயிர் பானை விற்கிறவனுக்கு பானையோடு சேர்த்து மோட்சம் கொடுக்குறார். இதெல்லாம் கூட குவலையா போயிட்டோங்கிற யானையை கொண்டு அதனுடைய தந்தத்தில் இருக்கக்கூடிய முத்துக்களெல்லாம் எடுத்து ராதைக்கு அனுப்புகிறார். இது ஒரு ராதையை பற்றி கூட இருக்க. கோகுலத்தில் ராதையோட அவர் இருந்த சமாச்சாரங்கள்லாம் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். ராதா கல்யாணம் வரைக்கும் சில பேர்லாம் பண்ணுறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. அப்பேற்பட்ட கம்சனையும் வதம் பண்ண அப்புறம் அந்த கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா, மனுஷனாக தானே பிறந்திருக்கார். கிட்டத்தட்ட கம்சனை வதம் பண்ணும்போது எத்தனை வயசு இருக்குன்னு தெரியல, 12லேருந்து 16 வயசுக்குள்ளே இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம்தான் பலராமனும் கிருஷ்ணனும் கர்க முனிவர் சொன்னத பேச்சில் கேட்டு, அவர் தான் குல குரு, அவர் சொல்கிறத கேட்டுன்னு என்ன பண்ணான்னாக்க சாந்திபனி அப்படிங்கிற முனிவருடைய ஆசிரமத்துக்கு போகிறார். அவர் காசியில் இருக்கார். அவர் ஏதோ ஒரு சில பல காரணங்கள்னால ஒதுங்கி போய் இருந்துட்டார். கங்கை கரையில் போய் இருந்துட்டார். அங்கே போய் நான் சொன்னேன்னு சொல்லி போய் 2 பேரும் சேர்ந்து அண்ணன் தம்பி அவர்கிட்ட எல்லா கலைகளும் கற்றுக்குங்கிறார். கிருஷ்ணன் பரமாத்மாவுடைய அவதாரம். அப்பேற்பட்ட கிருஷ்ணன் அவனை எல்லாரும் எம்பிரம்மா வருணேந்திர ருத்ரமருத்தகா ஸ்துன்வந்தி திவ்யைஸ்தரைஹி வேதை சாங்க பதக்கிரமோபனிஷதைஹி காயந்தியம் சாமகாக தியானாவஸ்தித தத்கதேன மனசா பஷ்யந்தியம் யோகினः யஸ்யாந்தம் நவிதுகு சுரா சுரகணாக தேவாய தஸ்மை நமகான்னு சொல்லக்கூடியது உபனிஷதங்கள்லாம். அப்பேற்பட்ட அந்த கிருஷ்ணன் பெருமாளுடைய அவதாரமான கிருஷ்ணனுக்கு ஒருத்தர் சொல்லிக் கொடுக்கணுமா, இருந்தாலும் மனுஷனாக பிறந்தனால எல்லாரும் கற்றுக்கணும்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இதிகாசம் புராணம் அது இது எல்லா கலைகள் சொல்லி 64 கலைகளையும் 64 நாளிலேயே அந்த சாந்திபனி முனிவர்கிட்ட கற்றுண்டுறார். கற்றுன்றதோட மாத்திரம் இல்லை, உனக்கு என்ன குரு தட்சிணை கொடுக்கணும்னு கேட்குறார். இத்தனையும் கற்றுக் கொடுத்தரே, என்னை விட சிரேஷ்டா பண்ணேன்னு.
அவர் சொல்கிறார், உன்னை நான் சிஷ்யனை அடையிறதுக்கே நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். நீ எனக்கு சிஷ்யனாக கிடைச்சதே ஒரு பெரிய வாய்ப்பு. யாருக்குமே கிடைக்காத ஒருத்தருக்கு இந்த வாய்ப்பு, உனக்கு ஆசானாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சி, அது போருன்னு. உடனே மாமி தனியாக கூப்பிட்றா, இங்கே வாங்க சித்த அப்படின்னு. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா, 16 வயசு பையன், நம்ம பையன் வந்து ஏதோ நதியில் ஸ்நானம் பண்ண போனவன் பொய்யே போயிட்டான் இல்லையா, வரவே இல்லை இல்லையா, என்ன ஆச்சுன்னே தெரியல இல்லையா, அவனை திருப்பி கொண்டு வர சொல்லி கேளுங்கோ, இவன் பகவானுடைய அவதாரம், இவனால் எல்லாமே முடியும், கேளுங்கோ, தூண்டி விட்றான். மாமி சொன்னான்னு அவர் சும்மா இருப்பாரா? உடனே கிருஷ்ணன்ட்ட வந்து கிருஷ்ணன் கேட்குறார், மாமி என்ன சொல்கிற அப்படின்னு. ஒன்றும் இல்லை, இந்த மாதிரி ஆச்சுப்பா, எனக்கு சொல்கிறதுக்கே வெக்கமாக இருக்குது, நான் இதையும் எதிர்பார்த்து உனக்கு பாடம் சொல்லித்தரல, நான் எங்கள் மாமி ஆசைப்படுறா, இது எனக்கு கேட்கலாமா கேட்கக்கூடாதான்னு கூட தெரியல, இல்லை நீங்கள் தைரியமாக என்ன வேணுமோ கேளுங்கன்னு அந்த குரு சாந்தியப்பனி முனிவர் சொல்கிறார், என் பிள்ளை இந்த மாதிரி ஸ்நானத்துக்கு போனவன் திரும்பி வரவே இல்லை, என்ன ஆச்சுன்னு தெரியலன்னு. உடனே நேராக கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணார், போயிட்டார், கடலுக்கே போயிட்டு கடலுக்குள்ளேயே போனார். அங்கே பாஞ்சதன் அப்படின்னு ஒரு ராட்சசனம் தான். அவனை பிடிச்சி அவனோட சண்டை போட்டு கேட்டால் அவன் சொல்லிட்டான்ப்பா, எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது, உன் பிள்ளை வந்தான் குளித்தான், அவன் முழுகி போயிட்டான், எமன் தூக்கின்னு போயிட்டான், அவனுக்கு அரங்கி முடிஞ்சு போச்சு, நான் எதுவுமே பண்ணலை. அவன் இருந்தாலும் கேட்கல, ராட்சசன்னாலும் அவனை வதம் பண்ணிடுறார் கிருஷ்ணன். பண்ணோன்னே அவன் கையிலேருந்து பாஞ்சஜன்யம்னு ஒரு சங்கு, அதை எடுத்துன்னு போய்டுறார். அதனால தான் கிருஷ்ணனுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய சங்குக்கு வந்து பாஞ்சஜன்யன்னு பேர். இந்த பாஞ்சஜன்ய சங்கையை எடுத்துட்டு தான் அவர் கடைசியில் யுத்தத்தில் பாண்டவர்களுக்காக இந்த குருக்ஷேத்திரத்தில் துரியோதனாதிகளை வதம் பண்ணுறதுக்காக அந்த சமயத்தில் கூட வந்து அந்த சங்கை தான் அவர் யூஸ் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லுவாள். சங்கி சக்ரி நந்தகின்னு சொல்லும்போது அந்த சங்கு வந்து பாஞ்சஜன்யம் தான். என்ன பண்ணுறார் கடைசியில்னா, அங்கே சமுத்திரத்துக்குள்ளே இல்லைன்னு நேராக யமப்பட்டினத்துக்கே போய்டுறார். யமப்பட்டினத்துக்கே போய் யமனோட வாதம் பண்ணி அவன் சொல்கிறான், நீ விதித்த விதியை நான் எப்படி மாற்ற முடியும், ஒருத்தனுக்கு பூலோகத்தில் ஆயுஸ் முடிஞ்சு போயிடுத்துன்னு போய்த்தானே ஆகணும், நீயே ஒரு நாளைக்கு போய்த்தானே வேணும், அப்படி இருக்கும்போது இந்த உயிரை எப்படி கொடுக்கறதுன்னு. அதெல்லாம் கிடையாது, நான் என் குருக்கு நான் வாக்கு கொடுத்துறேன், நீ கொடுக்குறியா கொடுக்கலையா, இல்லைன்னா உன் பதவியே காலி பண்ணிடுவேன், நாளைக்கு வேற ஒருத்தன் யமனா வந்து உள்ளே உட்காந்துருவான்னு. யமன் பயந்தே போட்ட, அடாடாடா நம்ம பதவியே காலி ஆகிடுனா பெருமாள் நினச்சா என்ன வேணாலும் பண்ண முடியுமே, நாளையிலேருந்து வேற யமன்னு இவன் நடுங்கி போயிட்டான், இந்தா வச்சுக்கோன்னு கொடுத்துட்டான் அந்த பையனை. அப்படியே அந்த பையனை அப்படியே கொண்டு வந்து சாந்தியப்பனி முனிவர்கிட்ட கொண்டு வந்து விட்டுட்டாராம். விட்டுவிட்டு அந்த சாந்தியப்பனி முனிவரும் சரி, அவருடைய சம்சாரமும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா, கிருஷ்ணனுக்கு ரொம்ப கிருத்தஜையை சொல்லிண்டாலாம். அப்படி ஒரு வந்து குரு தட்சணையும் கொடுத்து 64 நாள் 64 கலைகளையும் கத்துண்டு ஒரு மகா சிரேஷ்டனாக ஒரு சிஷ்யனாக வந்த கிருஷ்ணன் பிற்காலத்தில் எப்படி தானே குருவாகும். வசுதேவ சுதம் தேவம் கம்ச சாணூரமர்தனம் தேவகி பரமானந்தம் கிருஷ்ணன் வந்து ஜெகத்குரும், ஜெகத்துக்கே குரு அப்படிங்கிற ஒரு பேரை வந்து அடைஞ்சான் இல்லையா. நம்ம கூட பார்த்துருக்கோம் ஜெகத்குரு ஜெகத்குருன்னு. நம்ம மகாபெரிவாளை பற்றி எங்கேயோ காசியில் அவர் தான் போயிருக்கிற போது ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு அவரை ப்ரெசைட் பண்ணணுன்னு கூப்பிட்ருக்கா. அப்போ பத்திரிக்கையில் ஜெகத்குருன்னு போட்டுவிட்டா அங்கே இருக்கிறவா கமிட்டியில். ஆனால் அந்த ஊருக்காரெல்லாம் ஒத்துக்கலை. ஜெகத்குருன்னா உங்கள் ஊருக்கு வேணால் தமிழ்நாட்டுக்கு இருக்கலாம், நாங்கள் ஒத்துக்க மாட்டோம்னு. இப்போ எல்லோரும் வந்து கேட்டா பெரியவா சொன்னாராம், ஜெகத்குருன்னே போடு பரவாயில்ல அப்படின்னு போட்டா. அங்கே போன பெரியவா சொன்னாலாம், இந்த ஜெகத்குருன்றது நீங்களாம் தப்பாக புரிஞ்சுட்டு கேள், 2 விதமாக எடுத்துக்கலாம். ஜெகத்தேவ மம குரு, இந்த உலகம்தான் எனக்கு குரு, அதனால ஜெகத்குரு. ஜெகத்தஹா குரு, ஜெகத்துக்கு குரு, நான் ஜெகத்துக்கு குருன்னு நான் சொல்ல, இந்த உலகம் தான் எனக்கு குருன்னு நான் சொல்கிறேன், அதனால தான் போட்டிருக்கேன், நீங்கள் ஒன்றும் தப்பாக நினச்சிக்க வேண்டாம்னு வியாக்கியானம் கொடுத்தாலாம். ஆனால் இங்கே வந்து கிருஷ்ணன் ஜெகத்குருன்னா ஜெகத்தஹா குரு, வசுதேவ சுத்தம் தேவம், வசுதேவருடைய பிள்ளையான தெய்வீக அம்சம் உள்ள அந்த கிருஷ்ணன் கம்ச சாணூர மர்தனம், கம்சன் சாணூரன் இவர்களை எல்லாம் அழித்தவன், தேவகி பரமானந்தம், தேவகிக்கு பரம ஆனந்தத்தை கொடுத்தவன் கம்சன் அழித்ததுனால கிருஷ்ணம் வந்தே, அப்பேற்பட்ட கிருஷ்ணனை வணங்குகிறேன். யாரவன்? ஜெகத்குரு, ஜெகத்குருவாக இருக்கக்கூடிய அந்த கிருஷ்ணனை நான் வணங்குகிறேன்றார். ஜெயதேவர் கூட ஒரு ஸ்லோகத்தில் சொல்லும்போது அவர் மகாவிஷ்ணுன்னு சொல்லவே இல்லை, எல்லாமே கிருஷ்ணன் விட்டார். கிருஷ்ணன் தான் அத்தனை 10 அவதாரமும் பண்ணான்னு. எத்தனை அவதாரங்கள் பண்ணாலும் அது கிருஷ்ணன். மத்ஸ்யகூர்ம வராகஸ்ச நாரசிம்மஸ்ச வாமனஹா ராமோ ராமஸ்ச. அங்கே கிருஷ்ண கல்கி ஜனார்தனஹான்ற ஸ்லோகம் இருக்கு, அவர் கிருஷ்ணன்னு சொல்லவே இல்லை. வேதானுத்தரத்தே ஜெகன் நிவகத்தே பூகோளம் உத்பிப்ரத்தே தைத்தியான் தாரயத்தே பலிம் சரயத்தே சத்ரக்ஷயம் குருவதே பௌலஸ்தியம் ஜெயத்தே ஹலம் கலயத்தே காருண்யமாத்தன்வத்தே ஏவம் தசாகிருதி கிருத்தே ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய துப்பியம் நம. இந்த 10 விதமான அவதாரங்களையும் பண்ணியே கிருஷ்ணா உனக்கு நமஸ்காரம் அப்படின்னு ஜெயதேவர் கூட சொல்கிறார். அவர் 2வது
அஷ்டபத்திலேயே அதில் கூட 10 அவதாரங்களை பற்றியும் விவரமாக சொல்லிகிட்டே வந்துட்டு, ஏ கிருஷ்ணா, இந்த அவதாரங்கள்லாம் நீதானே பண்ண, இந்த ரூபம் நீதானே எடுத்த, நீதானே இந்த லீலையை பண்ணினேன்னு ஒன்னொன்றுக்கும் கேட்கும்போது கிருஷ்ணன் ஆமான்னு சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லுவா. அதே மாதிரி தான் குருவாயூரப்பனும் நாராயண பட்டத்திற்கு அவர் பாகவதம் முழுக்க 1034 ஸ்லோகத்தை சுருக்கி கிருஷ்ணனையே பார்த்து நேரம் சொல்றார், இப்படிலாம் நீ பண்ணியாமே, இப்படிலாம் செஞ்சியாமே அப்படின்னு அவருடைய கதையை அவருக்கே சொல்ற மாதிரி சொல்லச்ச ஒரு தசகம் முடிஞ்ச போதும் ஆமான்னு தலையாட்டி அதை ஆமோதிச்சார் குருவாயூரப்பன் அப்படின்னு சொல்லுவார் கதையில. அப்பேற்பட்ட அந்த கிருஷ்ணன் கடைசியில் அர்ஜுனனுக்கே போர்க்களத்தில் அவன் துவண்டு போய் எல்லாரையும் பார்த்துட்டு, ஐயோ நான் குருமார்களையும் என்னுடைய தாத்தாவையும் என்னுடைய உறவுக்காரர்களையும் அண்ணன் தம்பிகளையும் சித்தப்பா பெரியப்பா இவாளெலாம் நான் எப்படி நான் பண்ணுவேன், அது பெரிய பாவம், எனக்கு ராஜ்யம் வேணாம் ஒன்று வேண்டாம், நான் சாமியாரா போகிறேன்னு சொன்னபோது அவனை தட்டி எழுப்பி கடமையை செய்ய எல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன், இங்கே நடக்கிறது உலகத்தில் நடக்கிறது எல்லாமே என்னுடைய செயல், நீ நிமித்த மாத்திரம் பவ சவ்யசாச்சியன் அப்படிங்கிறார். சவ்யசாச்சியனா இடது வலது கை 2 கையாலையும் பானம் போடக்கூடிய சக்தியுடையவன் அவனை. அதனால் நீ நிமித்த மாத்திரம் இருமிச்சனா நானே பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லி அப்படி ஒரு குருவாக இருந்து கடைசியில் அர்ஜுனனே வாயால் ஒத்துறான். சிஷ்யஸ்தேகம் சாதிமாம் பிரபன்னம்ங்கிறான். நான் உன்னுடைய சிஷ்யன், நீ எனக்கு குரு, உன்னை நான் சரணாகதி அடைஞ்சுட்டேன், நீ என்ன சொல்கிறியோ அதை நான் செய்கிறேன், நான் கேட்குறேன், நீ சொன்னது எதுவும் எனக்கு தலைக்கு மேலே போயின்னு இருக்குப்பா, ஆனால் கூட நீ என்ன சொன்னியோ அதை நான் செய்கிறேன், யூ ஜஸ்ட் ஆர்டர் மீ, ஐ வில் டூ இட்னு சொல்லி ஒரு சரண்டர் பண்ணுறவங்களே. நாமளும் அதே மாதிரி ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மாவை எல்லாரும் சொல்லுவார், ராமனை போல வாழ வேண்டும், கிருஷ்ணன் சொன்னதை கேட்டு நடக்கணும் அப்படின்பா. கிருஷ்ணன் சொன்ன கீதை பிரகாரமும் கிருஷ்ணன் சொன்ன உத்தவ கீதை பிரகாரமும் நாமளும் கேட்டு அதில் சொல்லிருக்கிற நல்ல வழிகளை எல்லாம் பின்பற்றி ஸ்லாக்கியமான ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை நாம் வாழ்ந்து காண்பித்தோமானால் நாம் மற்றவர்களுக்கு ஒரு முன் உதாரணமாக இருப்பது அல்லாமல் நமக்கும் ஸ்ரேயஸ் பிரேயஸ் எல்லாமே ரொம்ப நன்னா கிடைக்கும். அப்படின்றதுக்கு ராமாவதாரமும் கிருஷ்ணாவதாரமும் நமக்கு ஒரு புகட்டக்கூடிய அறிவானது இதுதான். என்னன்னா ராமனும் கிருஷ்ணனும் நமக்கு மனித ரூபத்தில் நமக்கு ஒரு முன்னோடியாக இருந்து காண்பித்திருக்கிறார்கள். ராமன் வாழ்ந்தபடியும் கிருஷ்ணன் சொன்னதை கேட்டும் நாமளும் வாழ்ந்து சிறப்புடன் பரிணமிப்போமாக என்று சொல்லி இன்றைய நிகழ்வை நான் நிறைவு செய்கிறேன். ஜெய ஜெயசங்கர, ஹர ஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருபியோ. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். பெரியவா ஆந்திரால யாத்திரை பண்ணிட்டு இருக்கிறது பல வித்வத் சதஸ்லாம் அங்கங்க போற இடத்துல நடக்கும். பண்டிதர்கள்லாம் மகா பண்டிதர்கள் வேத வித்துக்கள் எல்லாரும் பெரியவா சன்னதியில தங்களோட வித்தைகள்லாம் காணிக்கையா சமர்ப்பணம் பண்ணுவா. அப்படி இருக்கிறதே ஒரு வித்வத் சபை நடந்துட்டு இருக்கு. அதுல கோதாவரி ஜில்லாலேருந்து ஒரு பண்டிதர் வந்திருக்கார். அவர் காலு கை இல்லாத ஒரு ஹேண்டிகேப் அப்படின்னு சொல்லலாம், அது மாதிரி ஒரு பெரிய பண்டிதர். அவர் எப்படி வந்தார் அப்படின்னா அவரோட சம்சாரம் அவர் அழிச்சுன்னு வந்திருக்கா. அந்த அம்மா அவர் ஒரு கூடையில உட்காத்தி வச்சு தலையில தூக்கிண்டு அழிச்சுன்னு வந்தா பெரியவாள்கிட்ட. பார்த்தவாளுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமா இருந்தது. ஒரு பொம்மநாட்டி ஸ்திரீ தன்னோட புருஷனை கூடையில உட்காத்தி வச்சு தலையில தூக்கிண்டு வரா. நல்ல திருடார்த்தமான சரீரமா தான் இருக்கா. முதல்ல இப்படி அங்கஹீனமா இருக்கிற ஒருத்தர ஒரு ஸ்திரீ கல்யாணம் பண்ணிண்டு அவரோட கொடுத்தனம் பண்றதே பெரிய ஆச்சரியம். இதுக்கு மேல அவரை கூடையில தூக்கிண்டு அவர் எங்கெங்கெல்லாம் போகணுங்கிறாரோ, எந்தெந்த சதஸ்கோ என்னென்னவோ எல்லாத்துக்கும் அழிச்சுன்னு போறா. அப்படின்னா அப்படி பதி சிசுரூஷ பண்றான்னா எப்பேற்பட்ட பதிவிரதியா இருக்கணும். இதை பார்த்தோன்னு பெரியவாளுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. பெரியவா எல்லாத்தையும் சொல்லி ஆச்சரியப்பட்டா, என்ன இப்படி ஒரு பொம்மநாட்டியா இருக்கா? இந்த காலத்துல கூட நம்ம ஏதோ புராண இதிகாசங்கள்லாம் படிக்கிறோம், நலாயினி முதலான பதிவிரதா ரத்னங்கள்லாம் பார்க்கிறோம், புருஷனை தூக்கிட்டு போனா சுமந்துன்னு போனா குடையில வச்சுன்னு போனா அப்படிங்கலாம் கதை இதெல்லாம் கேட்கிறோம். அதெல்லாம் வாஸ்தவத்திலேயும் நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு சாட்சி மாதிரி இந்த அம்மா அப்படி கூடையில தூக்கின்னு வராளே அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. அந்த அம்மாவோட இந்த பதிபக்தியை ரொம்ப மெச்சினா பெரியவா. அந்த அம்மாவும் பெரியவாள்கிட்ட அளவலாவின்தா. அப்படி ஒரு நாளைக்கு பேசிட்டு இருக்கிறதே பெரியவா கேட்டா, நீ இப்படி இல்லாம் உன் பதிக்கு சுசுரூஷ பண்ற மகா பதிவிரதையா இருக்க, எனக்கு ஒன்னே ஒன்னு ஆசை, உன் வாயால என்னை பத்தி ஏதானு சொல்லேன், நான் எப்படி என்னை பத்தி ஏதானும் உன் வாயால சொல்லு அப்படின்னா. ஈஸ்வரனு கூட எப்படி ஆசையா இருக்கு அப்படின்னார், பதிவிரதைகள் வாக்கால தன்னை பத்தி அங்கீகரிச்சு சொல்லணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை போல இருக்கு. பெரியவா அப்படி சொன்னோன்னு அந்த அம்மா
ரொம்ப சர்வசாதாரணமா என்ன பண்ணினா, நீ சாட்சாத் ஈஸ்வரன், தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்காக இந்த உலகத்தில் அவதாரம் பண்ணி நடமாடின்னு இருக்க. நீ இந்த சரீரத்தோடையே 100 வருஷம் இருப்ப அப்படின்னா, 100 வருஷம் இருப்ப, 4 நட்சத்திரம் குறையும் அப்படின்னா. பெரியவா கேட்டுண்டா. அதுக்கப்புறம் சம்பாஷணம் இருந்து அப்புறம் வெள்ளம் போயிட்டா. இதுல ஒரு ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா, எப்பவோ பெரியவாளை பார்த்து ஒரு பதிவிரதை என்ன சொன்னா, பெரியவா கேட்டதுக்கு நீ 100 வயசு இருப்ப, 4 நட்சத்திரம் குறையும் அப்படின்னு சொன்னாலும் இல்லையோ, அது பின்னால பார்த்தா பலிச்சுது. 1994 பெரியவா சித்தியானா. மே மாசம் வந்தீங்கன்னா 94, 1994 மே மாசம் வந்தா பெரியவாளுக்கு 100 வயசு பூர்த்தியாகி 101 பிறந்திருக்கும். ஆனா ஜனவரியிலேயே பெரியவா சித்தி ஆயிட்டா. அப்போ பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல், மே, இந்த 4 மாசம் அந்த அம்மா என்ன சொன்னா, 4 நட்சத்திரம் குறையும்னா, நீ 100 வயசு இருப்ப, 4 நட்சத்திரம் குறையும் அப்படின்னு சொன்னா. இப்ப இந்த 4 மாசத்துல 4 அனுஷம் குறைஞ்சது. இந்த 4 அனுஷமும் பூர்த்தி ஆயிருந்ததுன்னா பெரியவா 100 வயசு கம்ப்ளீட்டா பூர்த்தி ஆயிருக்கும். 101 அடி எடுத்து வச்சிருப்பா. ஆனால் ஜனவரியிலேயே பெரியவா அந்த திவ்ய சரீரத்தை மறைச்சுனுட்டா, சித்தி ஆயிட்டா. இந்த பதிவிரதையோட வாக்கு சத்தியமாக்கிறதுக்கோ இல்ல சத்தியம் அப்படின்னு உலகத்துக்கு காமிக்கிறதுக்காக தான் போல இருக்கு. இப்படி பல நிகழ்ச்சிகள் பெரியவாளோட சரித்திரத்துல, பெரியவாளோட அங்கங்க வாளோட பழகினவா, வந்து பார்த்தவா, பக்தா, இவாளோட பெருமையெல்லாம் நினைச்சாலே ஆச்சரியமா இருக்கு. இப்படி பல பேர் எல்லாமும் இந்த காலத்திலையும் இருந்துருக்கா அப்படிங்கிறதுலாம் நமக்கு தெரியுது. இப்படி பெரியவா யாத்திரையை தொடர்ந்துட்டு வரா. 1926 வருஷம் மார்ச் மாசம் திருவானைக்காவல்ல பெரியவா இருக்கிறதே தான் ஜமன்லால் பஜாஜ் அப்படிங்கிற ஒரு பக்தர், ராஜாஜி, டாக்டர் டிவி சுவாமிநாத சாஸ்திரி, பி ஜெயராமையர், இவாள்லாம் வந்து பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தா. இந்த முக்கிய பிரமுகாள்லாம் வந்திருக்கா பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும்னு. பெரியவா திருவானைக்காவில தான் தங்கியிருந்த ஜாகையில மாடியில இருந்தா. இந்த ஜமன்லால் பஜாஜ், அவ டிவி சுவாமிநாத சாஸ்திரி, ஜெயராமையர் எல்லாரும் பெரியவா தரிசனத்துக்கு மேல போயிருந்தா. ஆனா இவா எல்லோடையும் கூட போன ராஜாஜி மட்டும் மேல போல கீழே இருந்தார். இவாள்லாம் வரப்போறா அப்படின்னு பெரியவாளுக்கு முன்னாலே விஷயம் தெரிஞ்சதுனால எல்லாரையும் பார்த்தா, ராஜாஜியும் வரப்போறான்னு அவரை காணுமே அப்படின்னா. உடனே அல்ல இந்த ஜெயராமையர்ங்கிற சொன்னார், இல்ல அவர் கீழே இருக்கார், நாங்கள்லாம் மேல வந்துட்டோம், எங்கெல்லாம் போக சொல்லிட்டு நாங்க மேல வந்திருக்கோம், பெரியவா தரிசனம் பண்ணிட்டு போறோம், அவர் கீழே இருக்கார் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா, அப்படியா அவரையும் கீழே இருக்கார் அப்படின்ட்டு அந்த ஜெயராமிட்ட சொன்ன, நீ போய் அவரை அழிச்சுன்னு வா அப்படின்னு. இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டு மடத்துக்குள்ள வந்துட்டு மடத்து வாசப்படி முடிச்சுட்டு தன்னை வந்து பார்க்கலன்னா அவருக்கு என்ன ஏதுன்னு தெரியணுமே, காரண காரியம் புரிஞ்சுக்கணுமே. எல்லாரும் பெரியவாளை பார்க்கணும், எங்கேருந்தானும் தூரக்கேந்தானும் ஒரு நிமிஷமான பார்க்கணும் அப்படின்னு தானே ஆசைப்படுறோம். அப்படி இருக்கிறதே இவர் வந்துட்டு மடத்துக்கும் வந்துட்டு உள்ள வந்து பெரியவாளை நேர பார்க்கலன்னா அதுக்கு ஏதாவது காரணகரணம் இருக்கலாமே. அப்படிங்கிறதுனால அவரை போய் அழிச்சுன்னு வா. ஏன் வரல அவர் இங்க, அவரை போய் அழிச்சுன்னு வா அப்படின்னா. உடனே இந்த ஜெயராமையர் போய் ராஜாஜியை கீழே கூப்பிட்டு, உங்களை பெரியவா மேல உத்தரவாருது வரணும் அப்படின்னு. ஏன் நீங்க வரலன்னு கேட்கிறா. வரணும் அப்படின்னா, ஐயோ அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல பெரியவா அப்படிலாம் தப்பா நினைச்சு கூட அப்படின்னு. உடனே ராஜாஜி மேல வந்தார். வந்தோடனே ராஜாஜிட்ட பெரியவா கிட்டா, என்ன நீங்க இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டு கீழே இருந்துட்டு ஏன் வந்து என்ன பார்க்கல அப்படின்னு, என்ன காரணம் தெரிஞ்சுக்கலாமா? ராஜாஜி சொன்ன, இல்ல ஒன்றும் இல்லை, தப்பா ஒரு காரணமும் இல்லை, நான் இன்னும் ஸ்நானம் பண்ணல, அதனால ஸ்நானம் பண்ணி மடி பண்ணி காத்துனால பெரியவாளை வந்து தரிசனம் பண்ண வேண்டாமேங்கிறதுக்காக தயங்கன்னு கீழே இருந்தேன் அப்படின்னு. அவர் குளிக்கல, ஸ்நானம் பண்ணல, அதனால பெரியவாளை வந்து தரிசனம் பண்ண வேண்டாம், ஏன்னா ஒரு மகான தரிசனம் பண்ணி சுத்தபத்தத்தோட போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கிறதுனால அது நம்ம பண்ணலையே, ஸ்நானம் பண்ண முடியலையே, பண்ணலையேங்கிறதுனால வரல அப்படின்னு சொன்னேன். உடனே பெரியவா சிரிச்சுன்னு, அவ்வளவுதானே அப்படின்ட்டு சொல்றா, நீங்க எதுக்கு ஸ்நானம் பண்ணணும், நீங்க எல்லாம் தேச சேவையில ஈடுபட்டிருக்கீள், இப்படி தேச சேவையில ஈடுபட்டிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஸ்நானம் பண்ண கூட நேரம் இல்லாத இருக்கலாம், உங்களோட சொந்த காரியத்தை பார்த்துக்கிறது கூட டைம் இல்லாத பல பேர் தியாகம் தானே பண்ணியிருக்கா, சேவையில ஈடுபட்டு இருக்காளே. சர்வீஸ் அப்படின்னாலே, சேவை அப்படின்னாலே அந்த சுயநலம் போயிடும், சுயநலம் போறதுக்கு தான், அப்படி பண்ணாதான் நிஜமான சேவை. அந்த சேவையில ஈடுபட்டு இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஸ்நானமும் இதுக்கெல்லாம் கூட டைம் இல்லாத இருக்கலாம், இதனால ஸ்நானம் பண்ணலேங்கிறதுனால என் வந்து பார்க்கல அப்படின்னு இருக்க வேண்டாம். உங்களை மாதிரி இந்த சேவையில ஈடுபட்டு இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம்
மனசுல ஒரே ஒரு லட்சியம்தான் இருக்கு, தேச சேவை பண்ணணும், சமுதாயத்துக்கு ஒரு நல்லது பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் தான் இருக்கு. அப்படி மனசுல இந்த நல்ல எண்ணம் இருக்கிறதுனாலே மனசு சுத்தியா இருக்கு. அந்த மனசு சுத்தமாயிட்டாலே சரீரமும் சுத்தம்தான், ஆத்ம சுத்தி ஏற்பட்டுருத்து. அதனால பாஹ்யாபியந்தர சுச்சிகி மானசம் வாச்சிகம் பாபம் கர்மணா சமுபார்ஜிதம் ஸ்ரீராம ஸ்மரணேனைவ வியபோஹதி நசம்சேஹா அப்படின்னு நமக்கு சொல்லப்படுறதே. உங்களுக்கு அப்படி மனசுல அந்த எண்ணமும் அப்படி நல்ல எண்ணமாவே இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு எப்பொழுதும் உள்ளேயும் சுத்தமா இருக்கும், வெளியிலையும் சுத்தமா தான் இருக்கும். அதனால நீங்க இந்த ஸ்நானம் பண்ணினாதான் என்னை வந்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நியமம் வச்சுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அதுக்காக அதை பிரேக் பண்ணிட்டு பண்ணாத வரணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. அது பண்றதுக்கு டைம் இல்லாத போயிடுச்சுன்னா அதுக்காக தரிசனத்தை வர வேண்டாம், இங்க வரத்தை குறைச்சிக்க வேண்டாம். அவசியம் வரலாம், உங்களுக்கு எல்லாம் தடையே கிடையாது. அதனால நீங்கள்லாம் எப்பொழுதும் இப்படி வரலாம் அப்படின்னு சொன்னோம். இதை கேட்டோன்னே ராஜாஜி ரொம்ப உருகி போயிட்டார். உருகினர். எல்லாருக்குமே தெரியும் ராஜாஜிங்கிறவர் ரொம்ப டஃப்பா இருக்கக்கூடியவர் அப்படின்னு. அப்படி இருந்தவாள்லாம் கூட நெக்கு உருகிறாப்புல நெகிழறாப்புல பெரியவா தன்னோட அன்புனால வசப்படுத்திடுவா. அவர் சொன்னார், இப்படி ஒரு கருணை, இப்படி ஒரு கருணை. அதாவது எதை எப்படி ரெக்கக்னைஸ் பண்ணும், யாரை எப்படி கௌரவிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல பெரியவாளுக்கு பெரியவா தான் அப்படின்னு அவர் ரொம்ப ஸ்லாகிச்சார். இப்படி பெரியவா அவரை கூப்பிட்டு வலியை கூப்பிட்டு தரிசனம் கொடுத்தது ராஜாஜியால மறக்க முடியாத ஒரு பெரியவாள்கிட்ட பிரியத்தை ஏற்படுத்துது. ஏன் இப்படி பெரியவா சொன்னா, அவரை நீங்க தேச சேவையில ஈடுபட்டிருக்கீள், அதனால உங்களுக்கு ஸ்நானம் பண்றதுக்கு கூட டைம் இருக்காது, ஸ்நானம் பண்ணலைன்னாலும் பரவாயில்ல எங்கிட்ட வரலாம் அப்படின்னா, இங்க வரலாம், மடத்துக்கு வரலாம், கோவிலுக்கு போகலாம், இந்த மாதிரி நல்ல காரியங்களை கலந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா, பெரியவா ஒரு சாஸ்திரத்துக்கு விரோதமா ஏதானு சொல்றாளா? இல்ல. எதுக்கும் ஒரு பிரமாணம் இல்லாதே பெரியவா எதுவும் ஏதோ வாயில வந்தது அப்படின்னே சொல்லிட மாட்டா. எல்லாத்துக்குமே ஒரு பிரமாணம் இருக்கும், அதுவும் சாஸ்திர பிரமாணம் இருக்கும், வேத பிரமாணம் இருக்கும். அதாவது சாஸ்திரத்துல சொல்றது யஜ்ஞ தீட்சை அப்படின்னு ஒண்ணு உண்டு. இப்ப யாராலும் யாகம் பண்றதா இருந்தா ஆரம்பிச்சாக்க அந்த சங்கல்பம் பண்ணி யாகம் பண்ணா அதுக்கு 4 நாள் ஆகலாம், 1 வாரம் ஆகலாம், 10 நாள், இதுக்கு ஏத்தாப்புல காலத்துக்கு ஏத்தாப்புல பல விஷயங்கள் இருக்கு. அப்படி பண்றதே இப்படி சங்கல்பம் பண்ணிட்டு ஆரம்பிச்சுட்டா அது முடியற வரைக்கும் ஸ்நானம் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றது. இப்ப விவாகத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னா விவாக தீட்சை அப்படின்னே உண்டு. ஒரு பையன் பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறா அப்படின்னா அந்த கல்யாணத்துக்கு முன்னால இந்த விரதங்கள்லாம் ஆரம்பிச்சு எல்லாம் பண்ணி அன்னைக்கு இவன் மதுபர்க்கம் அப்படின்னு சொல்லி மாமனார் இப்ப சொல்லுவார், அவனுக்கு கால அலம்பி பூஜை எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி மதுபர்க்கம் அப்படின்னு கொடுப்பா. அந்த மதுபர்க்கம் பிராசனம் பண்ணியாச்சுன்னா அவனுக்கு தீட்சை ஆரம்பிச்சு கொடுத்து, தீட்சானிம விவாக தீட்சை. அதுக்கப்புறம் 5ஆம் நாள் விடிகாரத்தால சேஷஹோமம் எல்லாம் ஆகிதான் எல்லாம் அது பூர்த்தியாகும். இந்த விவாகத்துக்கு வரத்துக்கு முன்னாலே இவன் மங்கள ஸ்நானம் பண்ணி எண்ணெய் தேய்ச்சி ஸ்நானம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி இந்த மங்கள ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த விவாகத்தை 4 நாளைக்கு தொடர்ந்து நடத்திட்டு இந்த 4 நாளும் குளிக்கப்படாது. அதே இந்த கட்டின புது வஸ்திரத்தோடய இந்த தம்பதிகள் இருக்கணும். யஜ்ஞ தீட்சை விவாக தீட்சை அப்படின்னு பேர். அப்படியே இருந்து கடைசியில 5ஆம் நாள் இந்த சேஷம்லாம் எல்லாம் ஆனப்புறம் இவா திருப்பி மங்கள ஸ்நானம் பண்ணி இதெல்லாம் பண்றதுங்கிறது ஒரு நியமம். அது அவபிருத ஸ்நானம் அப்படின்பா. இது மாதிரிதான் யாக யஜ்ஞங்களுக்கும் இவ யாக சங்கல்பம் பண்ணிட்டு யாகசாலைக்குள்ள பிரவேசிச்சாச்சுன்னா அந்த தம்பதிகள் அதுக்கப்புறம் அவ ஸ்நானம் பண்ணாத அப்படியே இருந்து கடைசியில எல்லாம் யாகெல்லாம் பூர்த்தியானோன்னு மங்கள ஸ்நானம் அவபிருத ஸ்நானம்னு பண்ற வழக்கம். இவர் இப்ப ராஜாஜிட்ட இந்த நியமத்தை தான் சொல்லியிருக்கா போல இருக்கு. நீங்கள்லாம் சுதந்திரம் அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய சங்கல்பத்தை பண்ணிட்டு இந்த சுதந்திர போராட்டத்துல குதிச்சாச்சு, இந்த சேவையில குதிச்சாச்சு. அத சுதந்திர வேள்வி அப்படின்னே கொள்ள சொல்ற வழக்கமா இருக்கே. இந்த யஜ்ஞ தீட்சைங்கிறது தான் போல இருக்கு சுதந்திர வேள்விங்கிற வார்த்தையாவும் வந்துடுத்து. அப்படி இந்த சுதந்திர வேள்விங்கிற அந்த தீட்சையில இருக்கிறதுனால நீங்க நடுப்புற ஸ்நானம் பண்ணலன்னா பரவாயில்ல அப்படிங்கிற ஒரு நியமம் சாஸ்திர சம்மதம் தான் தெரியவா உணர்ந்தா போல இருக்கு. அதனால நீங்க ஸ்நானம் பண்ணலனாலும் இங்க வரலாம் அப்படின்னு சொல்ல. இப்படி பிரமாணம்ங்கிறத பார்த்து ஆச்சரியமா இருக்கும். இது மாதிரி எல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மாதிரி தெரிஞ்சா கூட அதுலயும் அந்த தர்மத்தை மீறாத பிரபு அப்படிங்கிறது பெரியவாள்கிட்ட விசேஷமா தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்படி யாத்திரை பண்ணிருக்கிற ஒரு பெரியவா 1926ஆம் வருஷம் சாதுர்மாசியத்தை வியாச பூஜையை காட்டுமன்னார் கோவில் அப்படிங்கிற இடத்துல பண்ணினா. அந்த காட்டுமன்னார் கோவில் பெரிய க்ஷேத்திரம். அங்க முடிச்சுண்டு அந்த வருஷம் நவராத்திரிக்கு திருப்பாதிரிப்புலியூர் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. கடலூர் அப்படின்னு சொல்றோம். அதுல OTNT நியூ டவுன் ஓல்டு டவுன் அப்படி எல்லாம் சொல்றாளே, இந்த கடலூர் திருப்பாதிரிப்புலியூர்.
அந்த திருப்பாதிரிப்புலியூர்ல வந்து பண்ணினா. இந்த திருப்பாதிரிப்புலியூர் அப்படின்னா பெரிய க்ஷேத்திரம், மகாட்சேத்திரம். பாடலீஸ்வரர் அப்படின்னு சுவாமி, பாடலி அப்படிங்கிற புஷ்பம் நிறைஞ்ச வனம், அதனால பாடலி வனம். அந்த பாடலி புஷ்பம் ஸ்தல விருட்சமா இருக்குது. பாடலி புத்திரம் அப்படின்னு நாம எல்லாம் சரித்திரத்துல படிச்சிருப்போம். இன்னைக்கு பாட்னா அப்படிங்கிறோம். வடக்க பாடலிபுத்திரம் பாட்னா அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையோ, அதே மாதிரி இங்க தெற்க பார்த்தேன்னா இருக்கிற பாடலிபுத்திரம் பாட்னா தான் இந்த திருப்பாதிரிப்புலியூர். ஆச்சரியமா இருக்கும். நம்ம தேசத்துல வடக்கு தெற்கு அப்படின்லாம் இருந்தா கூட அங்க இருக்கிற ஊரெல்லாம் அதே க்ஷேத்திரம் அதே பெருமையோட அதே பேரோட தெற்கையும் இருக்கும், தெற்க இருக்கிறாப்லயே அதே பெருமையோட அதே பேரோட வடக்கையும் இருக்கும். இது ரொம்ப சர்வசகஜமா இருக்கும். பாட்னா அப்படிங்கிற பாடலிபுத்திரம்னு எங்கேயோ பீகார்ல இருக்கு அப்படிங்கிறோம். அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டிலையும் இந்த திருப்பாதிரிப்புலியூர் தான் பாட்னா பாடலிபுத்திரம். வடக்கு காசி அப்படிங்கிற உத்தரப்பிரதேசத்துல, தெற்க பார்த்தேன்னா தென்காசி அப்படிங்கிறோம். காஷ்மீர் அப்படிங்கிறோம். காஷ்மீரம் அப்படிங்கிறது பார்த்தேன்னா அது நம்ம ஜம்மு காஷ்மீர் அப்படின்லாம் சொல்றோம். அதே மாதிரி தெற்கே ஒரு காஷ்மீர், காஷ்மீரம். அது தெற்க இருக்கிற காஷ்மீர் எங்க என்ன பேர்ல இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பேரை தெரிஞ்சணும்னா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். அந்த தெற்க இருக்கிற காஷ்மீரத்துக்கு பேர் தான் காஞ்சிபுரம்னு பேர். காஞ்சிக்கு பேர் காஷ்மீரம்னு ஒரு பேர். இங்க காஷ்மீரம் அப்படின்னா தெற்க இருக்கிற காஷ்மீரம் தான் காஞ்சி. இல்ல இப்படி ஒரே பேர் வடக்கையும் இருந்து தெற்கையும் இருக்கிறதுனால நமக்கு சில சமயத்துல இந்த ஆராய்ச்சியாளர்களுக்குள்ளெல்லாம் ஒரு கன்ஃபியூஷன்லாம் வந்துடும். அதனால சில தப்பான அபிப்பிராயங்கள்லாம் பரவிடும். இப்ப இந்த காஷ்மீரம் அப்படின்னு ஞாபகம் வருது, அதை பேர் சொல்லிடுறேன். வடக்க ஜம்மு காஷ்மீர் பண்ணி காஷ்மீரம் இருக்குன்னு சொன்னோம். தெற்க இருக்கிற காஷ்மீரம் தான் காஞ்சிபுரம் அப்படின்னு சொன்னோம். சங்கர விஜயங்கள், பல சங்கர விஜயங்கள் இருக்கு. அதுல ஏதோ ஒரு சங்கர விஜயத்துல சொல்றது பகவத் பாதாள் காஷ்மீர்ல சர்வஜ்ஞ பீட்டாரோகணம் பண்ணினா அப்படின்னு சொல்றது. அப்படின்னா இந்த காஷ்மீரம் அப்படின்னா, ஆனா சில சங்கரவிஞர்கள் பிராச்சீன சங்கரவிஞரும் காஞ்சிபுரம் தான் அதுல சர்வஜ்ஞ பீட்டாரோகணம் பண்ணினா அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. உடனே இல்ல அங்க இருக்கிற காஷ்மீர் தான், இங்க இருக்கிற காஞ்சிபுரம் இல்ல அப்படின்னு நமக்கு வாக்குவாதம்லாம் நடந்து இது பெரிய பிரச்சனையா இருந்தோ இல்லையோ. வேற ஒண்ணுல, காஞ்சிபுரத்துக்கும் காஷ்மீரம்னே பேர் இருக்கிறதுனால அந்த கவி காஷ்மீரத்தை காஞ்சிபுரம்னு பேர் சொல்லாத காஞ்சிபுரத்துக்கு இன்னொரு பேரா இருக்கிற காஷ்மீரம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார். அதுதான் அதோட நியாயமான அர்த்தமா இருக்கணும். அதனால இந்த காஞ்சிபுரத்துல காஷ்மீரம் அப்படின்னு பேர் இருக்கிறதுனாலே காஷ்மீர்ல சர்வஜ்ஞ பீட்டாரோகணம் பண்ணார், சர்வஜ்ஞ பீட்டாரோகணம் பண்ணார்னா இங்க காஞ்சிபுரம் தான் அது அப்படிங்கறத நாம பெரியவா அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெய்வத்தின்குருல ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணி இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கா. அப்படிதான். அதே மாதிரி வடக்க இருக்கிற ஒரு பாடலிபுத்திரம் தான் தெற்க இருக்கிற பாடலிபுத்திரம் தான் இந்த திருப்பாதிரிப்புலியூர். அதுல தங்கியிருந்தா ரொம்ப உயர்ந்த க்ஷேத்திரம். திருப்பாதிரிப்புலியூர்ல இருக்கிறதே பழுத்த காங்கிரஸ் தொண்டர், பெரிய தமிழ் பண்டிதர், அச்சலாம்பிகை அம்மையார்னு பேரு. இந்த அம்மா பேர் அச்சலாம்பிகை அம்மையார்னு பேரு. ரொம்ப காந்தியத்துல ஈடுபட்டு அவரோட அந்த தேச சுதந்திர வேள்வியில ஈடுபட்டிருந்த ஒரு உத்தமி. இந்த அம்மா தான் காந்தியோட சரித்திரத்தை தமிழ் பாடலா ஏற்றினவ. இந்த அச்சலாம்பிகை அம்மையார் தான் காந்தியோட சரித்திரத்தை தமிழ்ல பாட்டா எழுதினா. அந்த அம்மா பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணா. ரொம்ப வயசான அம்மா பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணினா. பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணி பெரியவா மேல 5 பாட்டு அங்கே கம்போஸ் பண்ணி கவனம் பண்ணி பெரியவாளுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணினா. இந்த அம்மா இன்னொரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, இந்த அச்சலாம்பிகை அம்மையார் பெரியவாளுக்கு வேற என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னா, பெரியவாளோட அப்பா சுப்பிரமணிய சஷ்யல்னு. இந்த சுப்பிரமணிய சஷ்யல் பள்ளி ஆசிரியரெல்லாம் இருந்தார் இல்லையா ஆரம்ப காலத்துல. அப்படி இருக்கிறதே இந்த அச்சலாம்பிகை அம்மையார் பெரியவாளோட அப்பாவான சுப்பிரமணிய சஷ்யல்கிட்ட பாடம் படிச்சா, ஸ்டூடெண்ட். அப்படி இருந்ததுனால இந்த அச்சலாம்பிகை அம்மையார் இந்த சுவாமிநாதனை, அதாவது பூர்வாசிரம பேர் பெரியவாளுக்கு சுவாமிநாதன் தானே, இந்த பெரியவா சுவாமிநாதனா சுப்பிரமணிய சஷ்யல் பிள்ளையா இருக்கிறதே தன்னோட வாத்தியாரோட பிள்ளையோ இல்லையோ அவரை சுவாமிநாதனை பார்த்திருக்கா. குழந்தை சுவாமிநாதனா பார்த்த ஒருத்தர் இன்னைக்கு பெரிய ஜெகத்குருவா சங்கராச்சாரியாரா இருக்காளே, இதை பார்த்து தரிசனம் பண்ணி தன்னோட பழைய விற்த்தாந்தத்தெல்லாம் சொல்லி ஆனந்தப்படணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த அச்சலாம்பிகை அம்மையா தரிசனம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட சொல்லி
கண்ணால தண்ணி வெடிச்சுட்டு அப்ப பார்த்த சுவாமிநாதனா, அப்ப பார்த்த சுவாமிநாதனா, இன்னைக்கு ஜெகத்குருவா இருக்கா. அன்னைக்கு எப்படி கிட்டக்கு போய் கொஞ்சராப்புல இருந்தது, இன்னைக்கு நம்மள அறியாத ஒரு தயக்கம் வருது, பயம் வருதே கிட்டக்க நெருங்கிறதுக்கு அப்படின்னா, எப்படி இருக்கா தபஸ்வியா இருக்கா, எப்படி இருக்கா தபஸ்வியா இருக்கா அப்படின்னு அந்த பழம் விற்த்தாந்தங்கள்லாம் சொல்லி பெரியவாள்கிட்ட ஆனந்தப்பட்டுண்டா. இப்படி பெரியவா அந்த சுவாமிநாதனா பார்த்தவன குருநாதனா பார்க்கிறமே அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா. நம்மளோட வாத்தியாரோட குழந்தை இப்படி ஆயிருக்கு அப்படின்னு. இதே போல அப்படி இந்த திருப்பாதிரிப்புலியூர்ல இருந்துட்டு இருக்கிறதே எழுமூர் சுப்பராம வாத்தியார் அப்படின்னு ஒரு பக்தர். அவர் பெரியவாள்கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயமா பிரார்த்தனை பண்ணினார். இந்த எழுமூர் சுப்பராம வாத்தியார் அப்படிங்கிறவர் பரம சிவபக்தர். இவர் எதுக்காக பெரியவாளை பார்த்தாருன்னா, திருவாரூர்ல தேர் திருப்பணி பண்ணணுங்கிறதுக்காக வந்தார். ஏன் தேர் திருப்பணி பண்ணணும் அப்படின்னா, 20ஆம் நூற்றாண்டுல பார்த்தீங்கன்னா தொடக்கத்துல பல பாதகர்கள் சமூக விரோதிகள்லாம் என்ன பண்ணினா, நமது நாட்டோட கலாச்சாரத்தோட பாரம்பரியத்தோட கருவூலங்களா இருக்கிற கோவில்ல இடிக்கிறது, அங்க உள்ள விக்கிரகங்கள்லாம் அழிக்கிறது, கலை பொக்கிஷமா இருக்கிற அந்த தேர்கள் எல்லாம் சிதலம் பண்றது, இப்படி எல்லாம் பல ஒரு கோர தாண்டவம்லாம் நடந்த இந்த காலம் அது. அப்படி நடந்த சமயத்துல திருவாரூர் தேரழகு அப்படின்னு திருவாரூர் தேரழகுக்கே பேர் போனது. தியாகேஸ்வருக்கு என்ன அழகு அப்படின்னு தேர்ல வர்றதுதான். அப்படி அந்த ஊருக்கே அந்த க்ஷேத்திரத்துக்கே பெருமை தரக்கூடிய அந்த திருவாரூர் தேரை நெருப்பு வச்சு கொளுத்திட்டா. காஞ்சிபுரத்துல ஏகாம்பரேஸ்வரர் தேரு, இன்னும் பல க்ஷேத்திரங்கள்ல அந்த தேரெல்லாம் நெருப்பு வச்சு பாதகர்கள்லாம் நாசமாக்கினா, சாம்பலாக்கினா. அப்படி பண்ணினத்தினால இந்த திருவாரூர் தேர் எரிஞ்சு பஸ்மமா போயிடுத்து. அந்த ஊருக்கு அழகான அந்த தேர் இல்லாத இருக்கே, சுவாமிக்கு தியாகராஜாக்கு ரதோத்சவம் இல்லாத இருக்கே அப்படிங்கிற வருத்தத்தினால எப்படியான இந்த தேரை திருப்பி பண்ணி அதுல ரதோத்சவம் பண்ணி இந்த திருவாரூரோட பெருமையை திருப்பி கொண்டு வரணும் அப்படின்னு எல்லாரும் ஆசைப்பட, அந்த திருவாரூர்காரா எல்லாரும் முக்கிய பிரமுகர்கள், அதே மாதிரி வடபாதிமங்கலம் குடும்பத்தார் இருக்காளே அவா எல்லாருமா சேர்ந்து இந்த தஞ்சாவூர் ஜில்லா சேர்ந்த எல்லாரும் ஆசைப்பட்டு எல்லாரும் பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணினா, இதை எப்படியானும் பெரியவா அதுக்கு ஒரு ஏற்பாடு பண்ணி முயற்சி பண்ணி இந்த திருவாரூர்ல பழையபடி தேர் ஓடுறாப்புல அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு. அதுக்கு ரெப்ரசன்டேட்டிவா தான் இந்த எழுலூர் சுப்பராம வாத்தியார் பெரியவாள்கிட்ட திருப்பாதிரிப்புலியூர்ல பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார். உடனே பெரியவா என்ன ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு ஸ்ரீமுகம் கொடுத்து 1001 ரூபா பணத்தையும் கொடுத்து, அவசியம் பண்ண வேண்டிய காரியம் பண்ணுங்கோ, உங்களோட பிரார்த்தனை எல்லாமே தியாகராஜர் மனசு குளிர்ந்து அனுகிரகம் பண்ணிடுவார், அவர் ரதாரோகணம் பண்ணி எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணார் அப்படின்னு பெரியவா ஆசீர்வாதம் பண்ணி ஸ்ரீமுகம் கொடுத்து 1001 ரூபா பணத்தையும் கொடுத்து இந்த திருவாரூர் தேர் திருப்பணிய ஆரம்பிச்சு வச்சா. இந்த பக்தாளோட பக்தியோட தீவிரம், பெரியவாளோட அனுகிரக விசேஷம், இது எல்லாத்துக்கும் மேல ஈஸ்வரனான தியாகேசனோட திருவருள் எல்லாமே சேர்ந்துன்னு 6 மாசத்துல 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல சேர்ந்து கொடுத்தோம். அதாவது 1926ஆம் வருஷத்துல 1 லட்சம் ரூபாய் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு பெரிய தொகை. 6 மாசத்துல கலெக்ட் ஆயிடுது. கலெக்ட் ஆகி சேர அதுக்கப்புறம் பெரியவா தொடர்ந்து யாத்திரை கேரள தேசத்தெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதே, கேரள தேசத்துக்கே சிறப்பான இந்த தேக்கு மரங்கள்லாம் அங்கங்க போய் பெரியவா எல்லாத்தையும் சொல்லி இந்த திருவாரூர் தேருக்காக அனுப்பி சொல்லி எல்லாரோட முயற்சியினாலையும் திருவாரூர் தேர் ரொம்ப அதி உன்னதமா திருப்பி நிர்மாணம் பண்ணப்பட்டது. திருப்பி நிர்மாணம் பண்ணி ரொம்ப தலை சிறந்த சிற்பிகள்லாம் அதுல ஈடுபட்டு ரொம்ப பிரமாதமா அந்த தேரை திருப்பி பண்ணி தியாகராஜருக்கு ரதோத்சவம் திருப்பி பண்ண முடியுமா பண்ணினா. அந்த தியாகராஜரோட அந்த தேர் ஓடுறதுக்கு காரணமா இருந்தது, அதுல முக்கிய காரணம் வச்சவர் இந்த சுப்பராம வாத்தியார். இவர் தன்னோட சாதாரண ஒரு 7 அந்தனர் தான். அந்த தியாகராஜாட்ட உள்ள பக்தியினால இது எப்படியான்னு நிறைவேறணும் அப்படிங்க தன்னோட சொத்து பத்தெல்லாம் வித்து இந்த தேர் திருப்பணிக்காக கொடுத்தார். அப்படி இருந்தவர் எப்பேற்பட்ட பக்தர் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன சாட்சி அப்படின்னா, இவர் கடைசி காலத்துல சந்நியாசம் வாங்கிட்டு ஸ்ரீ நாராயண பிரம்மேந்திரர் அப்படிங்கிற நாமத்தோட இருந்திருந்தார். ஆண்டாநல்லூர், நரிவழி, இந்த மருதவனஞ்சேரி முதலான ஊர்ல உள்ள ஆலயத்துக்கெல்லாம அவர் கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கார். அப்படி பண்ணிவர் மருதவனஞ்சேரிங்கிற இடத்துல இருந்திருந்தார். கடைசி காலத்துல சன்னியாசம் வாங்கிட்டு தியாகராஜாட்ட ரொம்ப பக்தி அப்படின்னு சொன்னேன். அப்படி இருந்தவர் 1948ஆம் வருஷம் இந்த மருதவனஞ்சேரியில சன்னியாசாசிரமத்துல இருக்கிறதே
ஒரு நாளைக்கு பத்மாசனத்துல அமைஞ்சுண்டு உட்காந்துட்டு தியாகேஷா 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 அப்படின்னு கத்தினர். அப்படியே தியாகராஜரோட ஐக்கியமாயிட்டார். சுவாமி கீதையில சொல்ற, அந்திம காலத்துல என்னோட ஸ்மரணையோட வந்தா என்னையே அடைஞ்சுற, திருப்பி ஜென்மா கிடையாது அப்படிங்கிற. இது என்னமோ நிதர்சனமா கண்ணெதிர்க்க பாக்குறாப்புல இந்த சுப்பராம வாத்தியார் மருதவனஞ்சேரியில தியாகேஷா 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 அப்படின்ட்டு கூப்பிட்டு கத்திண்டு அந்த தியாகராஜ நாமத்தோடையே தியாகேஸ்வரோட ஐக்கியமானார். அப்படின்னா இதெல்லாம் கிடைச்சிடுமா எல்லாருக்கும்? எப்படி கிடைச்சதுன்னு அந்த திருப்பணி பண்ணாரு, தேர் திருப்பணி, அதோட பெருமை. அப்படி சிவத்தொண்டுன்னா சாதாரணமா அப்படிதான் இந்த திருவாரூர் தேர் பெரியவாளோட கைங்கரியத்தினால திருப்பி ஓட ஆரம்பிச்சு. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அடைக்கலப்பத்து செழுக்கமலத்திரளன நின் சேவடி சேர்ந்து அமைந்த பழுத்த மனத்து அடியரு செழுக்கமலத்திரளன நின் சேவடி சேர்ந்து சேர்ந்து அமைந்த பழுத்த மனத்து அடியர் உடன் போயினர். யான் பாவியேன் புழுக்கண் உடை புன்குரம்பை பொல்லா கல்வி ஞானமிலா அழுக்கு மனத்து அடியேன் அழுக்கு மனத்து அடியேன் ஞானமிலா அழுக்கு மனத்து அடியேன் உடையாய் உன் அடைக்கலமே வெறுப்பனவே செய்யும் என் சிறுமையை நின் பெருமையினால் பொறுப்பவனே அராப்புண்பவனே பொங்கு கங்கை சடைச் செருப்பவனே நின் திருவருளால் என் பிறவியை வேறறுப்பவனே பொங்கு கங்கை சடைச் செருப்பவனே நின் திருவருளால் என் பிறவியை வேர் அறுப்பவனே உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே ஆனா ஆனா பெரும் பெருமான் என் பிறவியை வேறறுத்து பெரும் பிச்சு தரும் பெருமான் சதுர பெருமான் என் மனத்தின் உள்ளே வரும் பெருமான் மலரோல் நெடுமால் அறியாமல் நின்ற அரும் பெருமான் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே அடியேன் உன்
அடைக்கலமே. ஒழிகின்ற துன்பப் புயல் வெள்ளத்தில் நின் கழற்புனை கொண்டு இழிகின்ற அன்பர்கள் ஏறினர் வான் யான் இடர்கடல்வாய் சுழி சென்று மாதர் திரை பொற காமச் சுரவெறிய அழிகின்றனன் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே. சுருள்புரி கூழையர் சூழலில் சுருள்புரி கூழையர் சூழலிற்பட்டு உன் திறம் மறந்து இங்கு இருள்புரியாக்கையிலே கிடந்தைத்தனல் மைத்தடங்கள் பெருள் புரிமான் அன்ன நோக்கிதன் பங்க விண்ணோர் பெருமான் அருள் புரியாய் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே. மாழைமை பாவிய கண்ணியர் வன்மத்திடவு உடைந்து மாழைமை பாவிய கண்ணியர் வன்மத்து இட உடைந்து தாழியை பாவு தயிர் போல் தளர்ந்தேன் தடமலர்த்தாள் வாழிய போது வந்து என்னாள் வணங்குவல் வல்வினையேன் ஆழியப்பா உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே. மின்கணினார் உடங்கும் இடையர் வெகுளி வலையில் அகப்பட்டு புங்கணனாய் புரள்வேனை புரளாமல் புகுந்தருளி எண்கணிலே அமுதூரி தித்தித்து எல் பிழைக்கு இறங்கும் அங்கணனே உடையாயடியேன் உன் அடைக்கலமே. மாவடு வகிரல்ன கண்ணி பங்கானில் மலரடிக்கே பூவிடுவாய் மாவடு வகிரல்ன கண்ணி பங்கா நின்மலரடிக்கே பூவிடுவாய் கும்பிக்கே இடுவாய் நின் குறிப்பு அறியே பாவிடையாடு குழல் போல் கரந்து பரந்தது உள்ளம் கெடுவேன் உடையாயடியேன் உன் அடைக்கலமே அடைக்கலமே அடைக்கலமே.
பிரிவறியான்பர் நின்னருள் பெய்கழல் தாளினைக்கு மறிவறியா செல்வம் வந்து பெற்றார் உன்னை வந்திப்பதோர் நெறியறியேல் நின்னையே அறியேல் நின்னையே அறியும் அறிவறியேன் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே அடைக்கலமே வழங்குகின்றாய்க்கு உன் அருளார் அமுதத்தை வாரிக்கொண்டு விழுங்குகின்றேன் விக்கினேன் வினையேன் என் விதியின்மையால் வழங்குகின்றாய்க்கு உன் அருளார் அமுதத்தை வாரிக்கொண்டு விழுங்குகின்றேன் விக்கினேன் வினையேன் என் விதியின்மையால் தழங்கருந்தேன் அன்ன கண்ணீர் பருகத் தந்து உய்ய கொள்ளாய் தழங்கருந்தேன் அன்ன தண்ணீர் பருகத் தந்து உய்ய கொள்ளாய் அழுங்குகின்றேன் உடையாய் அடியேன் அழுங்குகின்றேன் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே உன் அடைக்கலமே அடியேன் உன் அடைக்கலமே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எந்தரமும் ஆட்கொள்வான் பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழந்தாள் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி
குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களேலோ உறங்கிடுவீர்களேலோ. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலேலோ ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களேலோ அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலேலோ முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாலேலோ நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாலேலோ நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாலேலோ. பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.